గాలి సంపత్ మూవీని హిట్ చేసిన ప్రేక్షకులు, బెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ గా ఆదరిస్తున్న ఆడియన్స్. చాలా చాలా సంతోషం. మీకు ఒక మంచి సినిమా చూసామనే ఆనందం, మీకు ఒక మంచి సినిమా చేశామన్న ఆనందం మాకు మిగిలినందుకు నిజంగానే పరమశివుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ పాదాభివందనాలు. అదిరిపోయే కలెక్షన్లతో సూపర్ హిట్ కొట్టిన మూవీ శ్రీకారం. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. కానీ మేము ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్తో వచ్చాము. ఇది ఇప్పుడు కోవిడ్ టైమ్స్ కూడా కాబట్టి మొత్తం శానిటైజ్ చేసి టంబుల్ డ్రై అనే ఒక లాండ్రీ ఫ్రాంచైజ్ పార్ట్నర్తో టీమప్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర మొత్తం ఇట్లా లాండ్రీ అయ్యి స్టీమ్ అయర్న్ అయ్యి ఇలా ప్యాక్ అవుతాయండి. సో దట్ రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా దిల్ బీ హ్యాపీ కొత్త బట్టలు వచ్చాయని. అండ్ మేము కూడా దీనికి ఒక వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నాము, ఈ పాత బట్టలకు ఒక కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చినట్టు. కవిన్స్ అని ఎన్జిఓ అండి. మేమందరం యంగ్స్టర్స్ అందరం కలిసి ఇది స్టార్ట్ చేసాము. చాలామందికి క్లోత్స్ ఉండవు, ఫుడ్ ఉండదు, ఇంకా షెల్టర్ ఉండదు. మేము ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కాల్డ్ క్లోత్స్ మేము కవర్ చేస్తున్నాము. సో మేము ఏం చేస్తామంటే ఓల్డ్ క్లోత్స్ ఎవరైతే వాడట్లేదో, అవన్నీ పెద్దగా అయ్యాయి, ఇంకా వాళ్ళకి వేసుకోవాలని లేదంటే అవన్నీ మేము కలెక్ట్ చేసి ఇలా డ్రై క్లీన్ అండ్ ఐరన్ చేసి ఇట్లా కవర్ చేసి అందరికీ పూర్ పీపుల్కి, ఆశ్రమాలకి, రోడ్స్ మీద ఉండే పీపుల్కి హూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లోత్స్ మేము డొనేట్ చేస్తాం. Just want to express my gratitude for everybody sharing the support that you guys are giving for Donate Vastra so far, and I know most of the people here have already contributed in Drive 1 and are again helping us reach more number of people as a part of Drive 2 and Drive 3. So thank you so much for continuously supporting our cause and also helping us move ahead. So I would also like to take this opportunity to thank JS sir for being present here. A lot of people introduce him as the principal secretary to IT and Industry Commerce, but what people don't know is that he's also a graduate from DU and also an alumni from IIM Calcutta. He's also attended programs in Harvard and Columbia. So it's an inspiration how down to earth and how humble you stay after so many achievements. So he's received so many awards that none of us even have heard till now. So that's the kind of person he is, and he's still ever ready to support young people and support young ideas and initiatives. So really thankful to you, sir. And I would also like to thank Mithilesh Anna here. I know Mithilesh through a common friend. 1000 పేజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము. ఇవాళ ఈవెంట్ కూడా ఏంటంటే ఫ్లాగ్ ఆఫ్, వేర్ జయేష్ రంజన్ సార్ ఈ కార్స్లో మా ప్యాక్డ్ గూడ్స్ పెట్టాక హీల్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్, అండ్ అవి మన ఆశ్రమాలకి, ఆర్ఫనేజెస్కి వెళ్తాయి అన్నమాట. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను సార్? ఎక్కడికి వెళ్ళి వీడికెళ్ళి ఏ ఆర్ఫనేజ్? సో బేసికల్గా ఎలా అంటే మాకు వచ్చిన కలెక్షన్ బట్టి ఐడెంటిఫై చేస్తామన్నమాట. నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్, మేల్, ఫీమేల్. ఇప్పుడు హోమ్ ఫర్ డిజేబుల్డ్ అని ఒకటి ఉంది, అక్కడ 500 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఇంకా 2 స్లమ్స్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. అది ఫస్ట్ విల్ టెల్ యూ హౌ వీ గాట్ దిస్ ఐడియా. సో వన్స్ our basic research made us understand that one t-shirt or one shirt we wear consumes 2700 liters of water.
and during our washing and usage we use 40 tons of water. And during entire process of production there are so many steps, so many chemicals used, but at the end of the day we just use it for 3-4 months. The utility of the product is still there in it. So we realized it, and then we came up with a small idea. Now we have 20 drop locations in city. You can go on Instagram, follow our page, you can locate your nearest location. We are planning to have 50 locations in future. So you will have 3 to 4 kilometers vicinity a location. You can drop there. We process the clothes. Our process involves removing stains, washing, ironing, packing, and we make it as good as a new cloth. And so currently in the first drive we've taken 500 pairs for distribution. Now in the second drive we have 1000 pairs. So the main problem in clothing is if you donate now, you cannot donate again for 6 to 8 months because you won't have the old clothes. So our main intention is to reach more people. Only then we can continue these cycles. Only then new people can donate. So we need a new donor for every drive. So that is our intention. So what I would suggest is the caps which we distributed, we want your first donation here. So if you are not intending to use, please drop off these caps. We'll give it to street vendors. This summer, these caps would really help the street vendors in their activities. Okay, thanks. I think this is a great initiative with a very young team. And sir, thank you very much for hosting this. I think you graced this occasion, and you will really add the mileage and spirit to the team. So one thing that I wanted to tell everybody is there are people who change their wardrobes every quarter, every half year. So it's just not 6 months, which my teammate just told. So there are people who regularly change their wardrobes. So there are a lot of old clothes go unused. So I request everybody to look at their wardrobes or their houses, donate it as quickly as possible, so that it reaches the lower segments of the society as much as it can. And in my personal experience, clothes will always add the spirit and support to the lower and unaffordable section of society. So request everyone to support this cause, and it's a very, very good and honest. And we from Steadfast will definitely support all their initiatives, as they're very like-minded and they're doing a very, very good job. So thank you. Thanks, sir. Thank you very much for coming again. Who's been wearing the same 4 to 5 pairs for the last 2 years. Donate Vastra is this in the hands of a woman who's sitting beside her ailing husband and does not have money to do a to and fro travel to their village. So Donate Vastra is this to a street vendor. Donate Vastra is this to people living under bridges and on railway stations and on highways. Donate Vastra is this to people who do not have money to buy clothes to their birthdays. So it's very important that we understand whatever clothes that are there in your wardrobe without being used. Any clothes that you buy which are of no use to you or you think are out of fashion can be somebody's clothes today. So please go ahead, recycle your wardrobe, understand the importance of the resources being consumed in these dresses, because when you think of the price of a cloth, it's not the price tag on it. Like Karthik said, for making one pair of shirts, it takes almost 10 cotton plants, 250 grams of pesticides and 1 kg chemicals, and not less than 2,700 liters of water. So when so many resources have been utilized in making one pair of these dresses, these don't deserve to be in your wardrobe without being worn. So if you don't want to wear any clothes that you bought, it's high time that you recycle these, give them to the needy and destitute. Let us all help decent and dignified, let us all help reach decent and dignified clothing to poor people. So thank you so much for again being here and supporting the cause. I'd also like to take this moment to thank all the volunteers who supported through this. అందరికీ హార్దిక వందనాలు. నేను డొనేట్ వస్త్ర వ్యవస్థాపకులు కార్తిక్ మరియు సుజిత్ మరియు వాలంటీర్స్ అందరికీ మనసుతో నా హార్దిక అభినందన తెలియపరుస్తున్నాను. సమాజంలో చాలా నిస్సహాయ పరిస్థితులు ఉన్న వాళ్ళ కోసం అంత చక్కటి కార్యక్రమం ప్రారంభించడం ఇది చాలా చాలా గొప్ప ఆలోచన. మనందరికీ తెలుసు, భారతదేశం ఇప్పుడు ఒక అరుదమైన పరిస్థితిలో ఉంది. ఇంగ్లీష్లో దాన్ని డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అంటారు. అంటే
35 వయసు లోపు ఉన్నటువంటి యువతులు ఈరోజు జనాభాలో 65% భాగంగా ఉన్నారు. కానీ చాలామంది ఇంకొక రకమైన విమర్శ కూడా పడుతూ ఉంటారు. దట్ అంత మంచి పరిస్థితిలో మన దేశం ఉన్న ఈరోజు ఉన్నటువంటి యువత వాళ్ళు ఎక్కువ సమయము వాళ్ళు వృధా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళలో కొద్దిగా కూడా అంటే సమాజ సేవ కానీ దేశభక్తి కానీ ఇంకా ఒక నిస్సహాయ పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కోసం ఎట్లాంటి వాళ్ళకి అవసరాలని తీర్చినట్టుగా ఎట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి ఇట్లాంటి కొద్దిగా కూడా వాళ్ళలో అభిప్రాయం ఉండదు. కానీ ఈరోజు ఇట్లాంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉంటే అది వాస్తవికత కాదు. చాలామంది మంచి ఆలోచనలతో ముందు చూపుతూ ఉన్నట్టుగా కూడా చాలా స్పష్టంగా రుజువు అవుతూ ఉంది. సో అందరికీ మరి ఒకసారి నా హార్దిక కృతజ్ఞత తెలియపరుస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి సహాయం చేయడానికి మనకు దాతలు పెద్దలు వచ్చారు, వారికి కూడా నా హార్దిక ధన్యవాదం తెలియపరుస్తూ ఈరోజు ఈ సెకండ్ డ్రైవ్ మొదలవుతూ ఉంది. కానీ నేను ఇంకా 2 విషయాలు సర్కులకి వాలంటీర్స్ అందరికీ తెలియపరచాలి. ఒకటి ఏముంది అంటే నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. నేను ఒక 3-4 సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్లో చూస్తున్నాను. మెహందీపట్నం ప్రాంతంలో గుడ్విల్ స్టోర్ అనే ఒకటి ఉంది. గుడ్విల్ స్టోర్లో ఎట్లా ఉంది అంటే మామూలుగా మనం ఎక్కడైనా స్టోర్స్కి వెళ్తూ ఉంటాము, అక్కడ షెల్ఫ్స్ ఉంటాయి, షెల్ఫ్స్ పైన వస్తువులు ఉంటాయి, మీరు పద్ధతిగా వెళ్ళాలి, ఏమేమి అవసరమో ఆ వస్తువుల్ని మీరు తీసుకోవాలి, కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెక్అవుట్ చేయాలి, పేమెంట్ చేయాలి, అంతవరకు గుడ్విల్ స్టోర్లో ఉంటుంది. కానీ చెక్అవుట్ చేసే సమయంలో ఒక చాలా పెద్ద తేడా ఏముంటుంది అంటే అక్కడ ఏమి డబ్బు తీసుకోరు, అంటే అంతా ఉచితము. అండ్ ఆ స్టోరు ఈ పేదవాళ్ళ కోసం ఉద్దేశపడి అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఎవరైనా చాలా మంది మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ వస్తారు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూలీ పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం స్టోర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్టోర్ ప్రారంభించే సమయంలో కొంతమంది అన్నారు ఇట్లాంటి స్టోర్ మీరు పేదల కోసం ఉచితంగా పెడతా ఉంటే ఒక రోజులోనే అంతా అక్కడ లూటింగ్ జరిగిపోతుంది. అంటే వాళ్ళు వస్తారు, ఒకేసారి మొత్తం బలంగా మొత్తం తీసుకువెళ్ళి మరుసటి రోజు దుకాణంలో ఒక చిన్న వస్తువు కూడా మిగులుతుంది. కానీ 4 సంవత్సరాలు అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్లాంటి అనుభవం ఒకసారి కూడా జరగలేదు. అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరిని పేదవాళ్ళని ముందు ఆ షాప్ లోపలికి పంపుతున్నారో ముందు వాళ్ళని చాలా సెన్సిటైజ్ చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళకి తెలియపరచడం జరుగుతూ ఉంది, మీరు లూటింగ్ చేస్తూ ఉంటే లూటింగ్ చేయవచ్చు, కానీ రేపటి నుంచి ఈ షాప్ ఉండదు. సో మీకు శాశ్వతంగా ఇట్లాంటి ఒక అవకాశం రావాలా, లేకపోతే ఒక రోజు లూటింగ్ చేసి పారిపోతే మళ్ళీ మీ మొహం కూడా చూడడానికి ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు, అట్లాంటి పరిస్థితి ఉండాలి. అండ్ అనుభవం ద్వారా ఏం తెలుస్తూ ఉంది అంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళలో కొంతవరకు జ్ఞానం తీసుకురాగలుగుతూ ఉంటే దానికి వాళ్ళు చాలా విలువ ఇస్తారు, చాలా ఆదరణ ఇస్తారు. అండ్ ఈరోజు కూడా చాలా చక్కటిగా గుడ్విల్ స్టోర్ నడుస్తూ ఉంది. సో నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే మీరు ఎవరికి ఇట్లాంటి వస్త్రాలు బట్టలు ఇచ్చిపోతున్నారో వాళ్ళలో కూడా కొంతవరకు ఎట్లాంటి ఆలోచనలు ఉండాలి, వాళ్ళు ఏ రూపంలో ఒక సమష్టికంగా ఒక సంఘంగా ఏర్పాటు చేయగలిగితే వాళ్ళు ఎట్లా పైకి రాగలుగుతారో, వాళ్ళ ఆదాయాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఎట్లాంటి అవకాశం ఉంటుందో. సో ఇంగ్లీష్లో మొబిలైజేషన్ అంటారు, సోషల్ మొబిలైజేషన్. సో మీరు ఒట్టి పై నుంచి ఏదో ఇస్తున్నామో నేను ఇచ్చే వ్యక్తి మీరు పుంజుకునే వ్యక్తి అట్లాంటి ఒక అనుబంధం చేయకుండా వాళ్ళని మొబిలైజ్ చేయడము, వాళ్ళని చైతన్యవంతులుగా చేయడం. ఈరోజు వాళ్ళు నిస్సహాయ పరిస్థితిలో కొన్ని కారణాల వల్ల ఉండవచ్చు, కానీ వేరే ఏమైనా మార్గం ఉందా వాళ్ళ కోసం. అండ్ మీరు అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలా మంది సీఎస్ ఉన్నారు, మీకు ఇంకా లోక జ్ఞానం ఉంది. సో ఖచ్చితంగా ఈ రూపంలో మీరు వాళ్ళకి ఎట్లాంటి వాళ్ళతో ఎట్లా దగ్గర అవుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకా చాలా విషయాలు కూడా మీరు తెలియపరచుకోవచ్చు అని నేను ఆశిస్తున్నాను. రెండవది, ఇప్పుడు మీరు డ్రైవ్ గురించి చెప్తున్నారు. రెండో డ్రైవ్ మీరు ఈరోజు చేయగలుగుతున్నారు, 1000 జత బట్టలు మీరు పంచుకోగలుగుతున్నారు. కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఇట్లాంటి డ్రైవ్స్ని కొనసాగాల్సిందిగా ఉంటే ఇంకా చాలామంది ముందుకి రావాలి. సో ఈరోజు ఎట్లా పరిస్థితి ఉంది అంటే మన అందరికీ తెలుసు, ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఎంతోమంది మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అనేక రకమైన కష్టాలు ఎదురయ్యారు. ఆ సమయంలో ఈ వాలంటీరింగ్ కూడా ఇంకా ఒక పక్క చాలా పెద్దగా దాంట్లో కూడా చాలా వృద్ధి జరిగింది. నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఐటీ సెక్రటరీగా ఉన్నాను. ఎంతోమంది ఐటీ కంపెనీస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి మీలాంటి యువకులు వాళ్ళని ఎవరు ఇట్లాంటి సహాయం చేయాలి అట్లా ఎవరు అడగలేదు. ఆయన స్వతహాగా వాళ్ళు బయటికి వచ్చి వాళ్ళు మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ కోసం
ఈ డబ్బులు ఏర్పాటు చేయడము, భోజనం ఏర్పాటు చేయడము, బట్టలు, ఫుట్వేర్, ఎన్నైనా వాళ్ళు మంచి కార్యక్రమాలు ఈ సమయంలో చేశారు. సో ఈ రోజు కూడా సమాజంలో చాలా మందిలో ఏదో ఒక రూపంలో వాలంటీరింగ్ చేయాలి, నిస్సహాయ పరిస్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళ కోసం తోడ్పడాలి, ఇట్లాంటి ఒక మంచి అభిప్రాయం ఉంది. సో ఇట్లాంటి సముదాయం దగ్గర మీరు ఇట్లాంటి ప్రస్తావనలు మీరు పెట్టుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా మంచి స్పందన ఉంటుంది. అండ్ నేను కూడా లాస్ట్ టైం కూడా మీతో కలిసేటప్పుడు నేను చెప్పాను, ఈ కంపెనీస్ దగ్గర వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ దగ్గర ఇట్లాంటి ప్రచారం చేయడానికి నేను కూడా ఖచ్చితంగా మీకు సాయం చేస్తాను. సో ఈ రూపంలో సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ మంచితనాన్ని మనము మంచిగా ఉపయోగించుకోగలిగితే ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇంకా ప్రియదంగా, ఇంకా మంచిగా ఎన్నైనా డ్రైవ్స్ భవిష్యత్తులో కూడా మనము కొనసాగుతూ ఉండవచ్చు అని నేను ఈ సందర్భంలో మీకు తెలియపరుస్తూ, మరి ఒకసారి మీ అందరికీ మనసుగా నా హార్దిక అభినందన తెలియపరుస్తూ ఇంతకు నేను వెళ్ళు. Hi, this is Navdeep and please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi everyone, please subscribe to Mirrors. Hi guys, please subscribe Mirror TV. Hi, this is Pradeep Machraju. Please subscribe to Mirror TV. And please do subscribe to Mirror TV. Hi, this is Noorun Sharif. I wish you all Mirror TV viewers subscribe to Mirror TV. Hello everyone, Namaste. I am Ankita Maharana. Please like, share, subscribe Mirror TV. Thank you. Hello, andarki namaste. Nenu mi Savari Nandu. For a lot of interesting updates, please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Nagashaurya and please subscribe to Mirror TV. Hi, name is Jabardast Ramprasad. Please subscribe Mirror TV. Please subscribe Mirror TV. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. You're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. You're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. Hi guys, Nanumi Ruksha Dhillon. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV. Thank you.